हुसैन इब्न हैदर हजारों सलाम, ऐ हुसैन इब्न हैदर हजारों सलाम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अटाने बाद से अटाने मौके बल इमाम अल हुसैन अलैहिस्सलाम कि जी आयतुल्लाह शेख अल फैयाज से कि जहाँ पर 4 मरजामत से एक मोटा मरजा से जफ मायनू मौके से अटाने लोग बंद अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत करी रही अच्छे लोगों आ लोगों मौके से तभी जो मौके सैंपल से बरकत है वो मौके से कि लोग अटाने आप जो कोशिश करी रही अच्छे तो बस आप एक करें तो ड्यूरेशन धर्म जो लोग एक्टिविटी છે ને કોઈ પછી પૂછો લોકો આપણે કે કેવી રીતના ઝેરી કરે છે બધી ને આપણો એક પાર્મીને ખાદેમ છે અહીંયા ખિદમત કરવાવાળો અબુ ઝહરા છે તેનું નામ કે બિચારો ભોગ દઈ રહ્યો છે મને ખબર છે કે અરબઈન હજી આજે માર્શન શરૂ નહોતું જ છું જે લોકો અહીંયા બધે ખિદમત કરવા આવ્યા હતા બધું ખૈમા ચરાવવાને રામલે કરવા માટે પછી ગ્રોમાં લેવા માટે બધું અને આ બધે ખિદમત ગુજાર છે ને ઇન્શાલ્લાહ ખુદા લોકો તરફથી કબૂલ કરે વય જમા બિલ મતલબ વાળા હું Tu boleh ke komentar ni tak ada dulu. Sekarang lokom kemuton છે સવારો માટે મૂતોન તૈયાર કરી રહ્યા છે ને ઇન્શાલ્લાહ ન્યાઝે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ મૂતોને તેઓ કુરબાની કરી રહ્યા છે. સુબહાનલ્લાહ. عليكم السلام. كم خروف يعني تذبحون يوميا؟ ما اذبح هنا بين مواقف بين مواكب؟ يعني خدمه ابو السيد يقصد على مكتبنا بس قل له السلام عليكم. مساجر الله يحفظك. आज तन लोगों उसके मुतों का इबादत है 3 મૂતો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. بس همين رقم بشما بفرسم همين رقم بفرسم همين رقم إيران يعني أنا مش أما أنا من كل بيري بس تبع وين تقول أنا مفرسم هذا شو أنا مفرسم السلام عليكم شيخ. السلام صحتكم الله يسلمكم الله اعمالكم رحم الله والديكم الله يسلمكم الله والديكم الله جبار ها جبار يعني الله زين حسين لا تسقطوا صف الحياه ولا خليهم fait c'est pour اولو support છે કે એમાં છે લોકો રોટલી કરે છે ને અફેદ પછી લોકો રોટલી હશે કબાબ હશે કે જે શીખ જેવું હોય છે ને લોકો જાતું જાતું બધું રાંધે છે અહીંયા તો બધું જવારના ખિદમત માટે છે આ બધું માજોરેન ઇન્શાલ્લાહ રાત ને દિવસ ખિદમત કરી રહ્યા છે ને અટાને bon ils sont en train de préparer la viande pour les avoirs de Abi Abdillah al-Hussein alayhi salam que Dieu le bénisse ces gens-là parce que vraiment صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أحسنتم. Donc ils sont en train de faire ça vraiment avec leur cœur. Mais à chaque fois, si vous avez remarqué, n'oubliez pas Ahl al-Bayt salamullah alayhim ajma'in. À chaque fois, ils font salawat. Et vraiment, ils font ça pour Ahl al-Bayt salamullah alayhim ajma'in. Que Dieu accepte ceci de leur part et que Dieu rend Irak un pays en sécurité, Inch'Allah, pour les croyants et croyantes, Inch'Allah. Allahumma ij'al Irak baladan aminan lil mu'minin wal mu'minat. Allahumma taqabbal minhum هذه الخدمة العظيمة إن شاء الله العجب بيد الله إن شاء الله. હવે આ ટોયલેટ લોકો હમણાં અમુક દિવસ મોરું આવ્યો તો જોવાને ત્યારે લોકો ટોયલેટ બનાવતા હતા અપ્રોચ હતા આ લોકો ટોયલેટ હમણાં બનાવ્યો કે જેથી કરીને જવારોને સહુલત મળે પહેલે છે ને લોકો ટોયલેટ સિમ્પલ હતી પણ બસ જવારને એહતરામ માટે લોકો ઇન્વેસ્ટમાં કર્યા એ લોકો ટોયલેટ બનાવ્યો છે ઘર બી કમલ તું આને ટોયલેટ અંગ્લેજ છે કે જે આપણો એક ભાઈ માશાઅલ્લાહ મને તને યાદ નથી મદરસકાને ફ્રાન્સના કોઈ શું કહે
રકમ આપી છે એમાંથી એક રકમ આ લોકો વાપર્યા છે કે એનાથી લોકો આ શું કહે બુઝુર્ગો માટે બનાવ્યા છે કે જેથી કરીને કોઈને કંઈ બધાય યાને રાહતની સાથે જાહેરાત કરી શકે ને ખુશહાલી સાથે લોકો આ રસ્તામાં લોકોને જાહેરાતને અંજામ આપી શકે ને હવે તમે જો છો કે આપણે અત્યાર સુધી જોયા ખૈમા છે લોકોનું c'est pas construction dure તો લોકોને ઇન્શાલ્લાહ તમન્ના છે કે construction dure લોકોને વિચાર છે 40 થઈ જાય પછી ઇન્શાલ્લાહ ils vont construire en béton donc એટલે પુલાને પોષણ પણ લોકો 40 પછી તરત લોકો ઇન્શાલ્લાહ શરૂ કરશે d'après ce qu'ils m'ont dit તો donc કોઈને કંઈ સવાબમાં શરીક કરવું હોય તો ઇન્શાલ્લાહ અહલન વ સહલન ઇન્શાલ્લાહ કે લોકો તૈયાર છે તમારું કંઈ મદદ હોય કે જે હોય 50 હોય કે 100 હોય કે જે હોય તમને જેટલું શરીક થવું હોય તો aucun problème ઇન્શાલ્લાહ લોકો સાથે વાત કર્યો છે કે ils vont accepter ને લોકો બનાવશે maison dure પછી ça va rester 30 ans 40 ans 50 ans ખુદાને જ ખબર છે ને ઇન્શાલ્લાહ જે બધાય શરીક થશે બધાય આ કામમાં શરીક થશે ઇન્શાલ્લાહ તો donc જેને કંઈ શરીક થવું હોય શું કહે મદદ કરવા માટે મૌકે બનાવવા માટે en dure તો donc vous pouvez contacter monsieur Serali reporter de Khoja TV ou bien vous pouvez me contacter moi directement à Najaf donc il n'y a aucun problème બસ ઇન્શાલ્લાહ આશા છે કે ઇન્શાલ્લાહ મોમિનો બધાએ આવા ખિદમતથી લાભ લેશે અને જે નથી આવ્યા આ બધું જોઈને ઇન્શાલ્લાહ આશા છે કે લોકો વધારે હિંમત થશે અને આવતી વર્ષે ઇન્શાલ્લાહ વધારે મદદગારથી ફ્રાન્સથી લારીનીઓથી ને બધા કોરથી લોકો આવશે ઇન્શાલ્લાહ અહસન એક ઓલો ઇન્ફર્મિયર છે લોકોનું celui qui અહીંયા છે સાલ દો રેપો જન માટે આપણે વિઝિટ કરી રહ્યા છે ને ઘણા લોકો અહીંયા આરામ કરી રહ્યા છે અને ઇન્શાલ્લાહ જ્યારે લોકો રેક્યુપરેશન કરશે પછી પાછું લોકોમાં જ્યાં ગયા છે કરબલા તરફ એ લોકો કરશે ઇન્શાલ્લાહ અને એના બાજુમાં છે પોતે ગામ બૈરાવન સાલદો રેપો છે અને સામે છે એક ડિસ્પેન્સર જેવું છે અહીંયા જેને દવાની જરૂર હોય અહીંયા ઇન્ફર્મિયર છે permanence ماذا عملكم الآن؟ يعني مجاني الأدوية؟ مجاني. Donc là, c'est des médicaments gratuits en disposition des Zawar, Inch'Allah, tous les problèmes qu'ils ont, ils viennent ici et voilà, ils peuvent prendre des médicaments gratuitement. هل عندكم شيء أنتم يعني ممرض أو شيء عندكم؟ أنت ممرض؟ يعني دكتور يعني ممرض هنا موجود. d'accord. Donc, ils ont aussi des médecins, un médecin, ils ont un infirmier, donc c'est des gens qui connaissent au cas où quelqu'un a un problème. Donc, ils essaient d'aider dans toutes les situations en fait, que ce soit au niveau repos par exemple pour dormir, que ce soit au niveau alimentaire, ou bien vous voyez aussi que ce soit au niveau médical en fait, tout a été mis à la disposition des Zawar, Inch'Allah. Que Dieu accepte ceci de la part de ces gens-là qui font sincèrement le khidmat de Zawar Abi Abdillah de leur cœur, que Dieu accepte ceci de leur part. Ahsantum. જોઈ રહ્યા છો કે નાનો બચ્ચો સવારોની ખિદમત કરી રહ્યો છે અને મસાજ કરી રહ્યો છે જેઓ અહીંયા કરબલા જઈ રહ્યા છે હાલીને તો vraiment c'est impressionnant આ યુનિક છે દુનિયાની અંદરમાં કે સર્વે બધે નાના ઉંમરના બચ્ચાઓ બધે સર્વે ઇમ્પ્લિકેટ છે એક કોઝ માટે કે ખિદમત કરે સવારે ઇમામ હુસૈન અલૈહિ સલામની Le frère Sajjad avec nous, واسمكم أحمد. Le frère Sajjad et Ahmad, أخوان أنتم؟ Donc là on a devant nous deux jeunes qui viennent faire ziyarat de Abi Abdillah al-Hussein. Donc celui-là il s'appelle Sajjad et Ahmad. Donc on va leur demander il vient d'où. من أين أنتم؟ من الماجدية. وين يصير؟
بالعمار. بالإمارة يعني ils viennent d'un endroit qui est dans le sud d'Irak qui s'appelle Imara. كم كيلومتر يصير إمارة لكربلاء؟ يعني تقريبا يعني كم ساعة بسيارة يعني عادة يعني بسيارة مثلا إمارة للنجف أو لكربلاء كم ساعة يعني يعني 6 ساعات من الإمارة إلى donc il ne sait pas exactement ça fait combien de kilomètres mais il a dit qu'en voiture à peu près ça fait 6 heures de l'endroit qu'ils habitent jusqu'à Karbala donc à peu près il faut estimer 400 kilomètres à peu près هل مشيتم من الإمارة؟ كم يوم صار يعني مشيتم الآن؟ Ça fait 10 jours qu'ils sont en train de marcher et donc là ils sont arrivés dans cet endroit ça fait 10 jours بارك الله بكم ولا يتقبل منكم يعني 10 أيام مشيتم يعني ما صعدتم سيارة. Ils n'ont pas pris absolument pas de voiture, ils sont marchés de la base qu'ici pour l'instant tout va bien alhamdulillah que Dieu fait qu'ils arrivent sains et saufs à Karbala sans aucun problème. ما وجدتم مشكلة يعني أي شيء؟ يعني تعب بالقدم أو أي شيء يعني ne trouvaient aucun problème sur le chemin. وكم مرة يعني تمشون الآن من الإمارة للكربلاء كم مرة صار يعني 3 مرة 4 مرات 4 مرات ما شاء الله يعني c'est le 4e fois qu'ils sont en train de marcher. كم عمرك 14 donc lui il a 14 ans وأنتم 16 lui il a 16 ans. أنتم الآن عندما تمشون يعني هل عندكم مثلا مبلغ مال شيء مثلا احتياطا لو يصير مشكل في طريق كل شيء معكم يعني تعتمدون على خدام أبي عبد الله مو سبحان الله يعني eux ils n'ont aucun peur ils sont sortis de leur maison ils n'ont pas d'argent rien parce qu'ils sont sûrs qu'ils n'auront aucun problème sur le chemin يعني ça c'est formidable أحسنتم بارك الله بكم الله يتقبل منكم. هاي الأخ من فرنسا وهو يصور ويسأل الزوار يعني شنو رأيهم ولماذا أنت تمشي؟ لماذا أنت تمشي؟ ليش أنت تمشي ماشيا؟ ليش مو بسيارة؟ لا يحسب أجر وثواب. Ils sont en train de marcher pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir le ajr يعني la récompense pour ce qu'ils sont en train de faire. يعني مختصر كلام من هو أبي عبد الله الحسين؟ تقدر أن تقول بكلام بسيط يعني عن إمام حسين من هو؟ ماذا فعل هو؟ قاتل بالحرب بلى على الجهاد على الشيعة يعني donc il a dit résumé du kalam yani qu'on peut résumer Imam Hussein c'est quelqu'un qui a combattu en fait l'injustice et il a été tué en étant dans le djihad en fait. Donc ahsantum que Dieu barakallahu bikum rahmatu walidaykum wa la yahfazakum inshallah ma'jurin wa salamin ila akhwanikum wa aqribaikum wa walidaykum inshallah akhwan min France yani yusallim alaykum barakallahu bikum ahsantum. Même les jeunes, les vieux, tout le monde en fait, tout le monde est unique ici, on a le même but, c'est Abi Abdullah al-Hussein alayhi salam. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અહીંયા પોતો નંબર લગભગ 33 માં અહીંયા આવ્યા છે અને લગભગ અમે 10 કિલોમીટર કરી લીધા નજફથી અને તમે જોઈ રહ્યા છો કે જે ખાદિમ ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ છે તે તેઓનું કામ કરી રહ્યા છે અને માશાઅલ્લાહ ઘણા લોકો આરામ કરી રહ્યા છે અને બસ અમારા પાસે થોડોક ટાઈમ છે તો અમે પ્રોફિટ કરે છે કે આપણે શેખને પૂછે કે આજે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ છે એ બધી આખી દુનિયાથી અહીંયા આવે છે ઝિયારત માટે હા તો શું છે ઇમામ હુસૈનની ઝિયારત કરો તમે જરાક એની ફિલોસોફી કહી શકો તો ટૂંકમાં. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا. الحمد لله رب العالمين کہ جی خدا توفیق آئی پیچھے کہ اپنے ہٹانے مومن و نظام پن اپنے چالی رہی છે કરબલાની તરફ ને હટાને જ્યારે હું જોઉં છું આ મંદરાને કે જે હજારો પણ ના મિલિયન માણસ આવી રહ્યા છે ને ચાલી રહ્યા છે
500 કિલોમીટર અમુક લોકો કરે છે, અમુક લોકો 400 કિલોમીટર કે જે આપણે જવાન લોકો અહીંયા બેઠા છે, અમુક લોકો 100 કિલોમીટર કરે છે, અને જેટલું થાય છે બધા કરી રહ્યા છે, પણ બધા ચાલી રહ્યા છે એક હદફ માટે કે વાં ઝિયારત કરીને બસ એક બોલ બોલીને અસલામ વાલેકુમ આબા અબ્દુલ્લા બોલીને પાછા લોકો રિટોર થઈ જાય. અને આ ચીજ આપણે અજબ થઈ જાય. એમાં પછી એક હદીસ મને યાદ આવે છે કે રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ કહે છે કે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ સલામના શહાદત છે, કત્લ છે, મોમિનના દિલમાં એટલો ગરમાટો પેદા થયો છે કે કયામતના દિવસ સુધી કોઈ દિવસ ઠંડો નહીં થાય. હવે આ એક દલીલ છે કે જ્યારે ઇમામનું નામ આવે છે તો માણસો બધાય તરફરીને જઈ રહ્યા છે ઇમામ પાસે. આ બધું સખ્તી લોકો જોઈ રહ્યા છે, પણ તોય લોકો મૂકી નથી રહ્યા. પણ એક ચીજ આપણે ના ભૂલવી કે આપણે જ્યારે રિટોર થઈ ઇમામ કરબલામાં, જ્યારે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ સલામ શહીદ થયા ત્યારે આપણે જોઈએ કે ઇમામના જસદો, ઇમામના જસદને, ઇમામના સહાબાના જસદને બધાને લોકો મૂકી દીધા હતા દફન કરવા વગર. યાને એવી રીતના હાલત હતી કે કોઈ નહોતું, લોકો ગરીબ હતા, લોકોના વતનમાં નહોતા, ને એવી રીતના લોકોને મારવામાં આવ્યા કે લોકો શું કહે અચ્છાન હતા, લોકો એને પાણી નહોતા પીધા લોકો, અને જવાન હતા, ખાવાનું પણ નહોતા ખાતા, એને ભૂખની હાલતમાં, તરસની હાલતમાં લોકોને શહાદત થઈ છે. પણ કોઈ દફનાવો પણ નહોતું. પણ હવે તમે જો 1000 વર્ષ પછી માણસો, મિલિયન માણસ આવી રહ્યા છે. યાને એક અલ્લાહ માટે કામ કર્યા હોય આપણે તો એમાં ખુદા બરકત રાખે છે. કેમ કે હદીસમાં છે વમા કાન લિલ્લાહિ યન્મુ, યાને અલ્લાહ માટે આપણે જે કરશો ભલે નાની ચીજ કેમ ના હોય એ ચીજ એમાં ખુદા બરકત રાખશે. હવે તમે જોવો કે અટાને મોટા મોટા હુકમા લોકો મિલિયાર્ડ ડોલર લોકો આપી દે આ મર્તબો મળવા માટે, પણ લોકોને મર્તબો નથી મળ્યો, લોકો નામે પણ ભૂલાઈ ગયું છે, લોકોનું નામ નિશાની પણ નથી કે જે દુનિયામાં પસાર થયા છે, કોઈને આપણે ખબર નથી શું છું. પણ ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ સલામ કે જે દફનાવો તૈયાર નહોતા માણસો, પણ એને તમે જો કે અટાને માણસો ના પૈસા મળે છે લોકોને, ના કાંઈ સામુકના લોકો પૈસા દે છે. માણસો ફોર એક્ઝામ્પલ અમેરિકાથી આવે છે તો લોકો $3-4 તો લોકોના મસરફ લોકો દેતા હશે આ બધું ખર્ચા માટે ને આવવા માટે, પણ બધું દઈને લોકો બસ એક બોલ બોલીને અસલામ વાલેકુમ આબા અબ્દુલ્લા બોલીને લોકો પાછા વરી જાય છે. અને તમે જો મરતબો કેટલો મરતબો છે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ સલામનો. પણ એક ચીજ આપણે ના ભૂલવું કે આપણે જ્યારે ઝિયારતમાં આવે છે પહેલું કે આપણે જાણવું જોઈએ કે શેની ઝિયારતમાં આવે છે આપણે. યાને આપણે જ્યારે જોઈએ છે કે પહેલું આપણે કહે છે કે આ લોકોમાં આપણે ઇમામ છે. ઇમામ એટલે શું કે જેવું આપણે નમાઝ જમાત પડતા હોય, ઇમામ જ્યારે સજદામાં જાય તો આપણે સજદામાં જાય, ઇમામ જ્યારે રૂકુમાં હોય તો આપણે રૂકુમાં ઊભા થાય, તો આપણે યાને ઇમામ જે કરે પ્રમાણે આપણે પછવારી અને ઓસવી. યાને ઇમામ એને કહેવાય, ના કે ઇમામ દુઆતમાં જઈને ગોશમાં જાઉં કહો કે મારું ઇમામ છે. હવે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ સલામ જ્યારે કિયામ શરૂ કર્યું મદીનાથી પોતે નિખાયરા, એના જદ્દ બુઝુર્ગવારના મદીનામાંથી પોતે નિખાયરા અને કરબલાની તરફ લોકો રવાન થયા, ત્યારે પોતે કહે છે કે હું આ કિયામ કરું છું ન ઝુલ્મ માટે હું ક્યામ કરું છું, ના દેખાડવા માટે, મને કાંઈ મનફાઓ નથી આ ચીઝમાં, બસ ફક્ત એક મારો હદફ છે કે અમર બિલ મારૂફને ક્યામ કરું અને નહી અનિલ મુનકરને ક્યામ કરું, અને અમારા જદને દીન છે કે જે દીન ઇસ્લામને પાછું ઇસ્લાહ કરું. કારણ કે દીન ઇસ્લામ સાવ દિવ્ય થઈ ગયું હતું આ લોકો થકી કે જે ઘસબ કર્યા ખિલાફતને, પછી બની ઉમૈયા લોકો બધાય કે ખુદા લોકોને બધાને લાનત કરે કે જે અહલુલ બેતના હકને ઘસબ કર્યા છે લોકો, એને ઇસ્લાહ કરવા માટે ઇમામ ક્યામ કર્યું છે. હવે આપણે જ્યારે ઝિયારતમાં આવે પહેલું કે આપણે મગજમાં હોવું જોઈએ કે ઇમામ કે જેને ક્યામ કરી છે કેના માટે પોતે ક્યામ કરે, ખુદ પોતે ચોખ્ખું કીધું છે અમર બિલ મારૂફ નહી અનિલ મુનકર વલ ઇસ્લાહ ઉમ્મત જદ્દી, અને અમર બિલ મારૂફ અને નહી અનિલ મુનકર માટે હું આ ક્યામ કર્યું છે ને ઇસ્લામને ઇસ્લાહ કરવા માટે, યાની ઇસ્લામને પાછું પ્યુરિફાય કરવા માટે. હવે donc આપણે જ્યારે ઇમામની ઝિયારતમાં આવે પહેલું કે આપણે એ હદફ પણ હોવો જોઈએ કે જેને ઇમામનો હદફ હતો કે આપણે પણ અમર બિલ મારૂફ કરવું જોઈએ અને નહી અનિલ મુનકર પણ કરવું જોઈએ. અને અમર બિલ મારૂફ યાની જે સારી ચીજ જોઈએ એને આપણે માણસોને કુરાજ દેવું જોઈએ કે ચીજ લોકો કરે, અને જ્યાં ખરાબી થતું હોય આપણે તેરવાસો કરવું જોઈએ મનાઈ કરવા માટે કે આ તમે ના કરો, મનાઈ નથી. ને એનું એક કોન્ડિશન પણ છે કે જ્યારે આપણે અમર બિલ મારૂફ કહે નહી અનિલ મુનકર કરે, એમાં પણ આપણે ખુદ પોતાને સારું કરવું જોઈએ, આપણે ખુદ પોતે હરામોથી આપણે ખુદ પોતાને બચવું જોઈએ, પછી આપણે બીજાને કહી શકીએ તમે ના કરો. donc આખું બાઝ એ છે કે આપણે હરામથી બચે ને સારું કામ કરવાનું આપણે. ને બીજું આપણે જ્યારે ઇમામને ઇમામ દેખે છે, donc ઇમામ જ્યારે આગોશ જાય તો આપણે આગોશ જવાનું, ઇમામ દ્રોત જાય તો આપણે પણ દ્રોત જવાનું. વાલેકુમ સલામ વરહમતુલ્લાહ વબરકાતુહ. હવે આપણે જોઈએ છે કે ઇમામનું આખું કિયામનું બાઝ શું હતું કે c'était contre la déviation, contre la corruption, contre le libertinage કે જે અટાને મોજ મજા થઈ રહી છે, કે જે અટાને માણસો આપણાને લિબર્ટિનાજમાં ગરી ગયા છે, ઇમામ એને પછાડવા માટે પછી ક્યામ કર્યા છે. donc આપણે જો ઇમામ પછવાડે ચાલવા વાળો ઇમામ આપણે ઇમામ હોય તો donc on doit
ડિસ્ટેંગે કે કોણ લિબર્ટિનાઝમાં છે, કઈ સિસ્ટમ લિબર્ટાન છે કે એને સિસ્ટમને આપણે જુટલાવવું જોઈએ. એને કહેવાય કે આપણે ઇમામ પછવાડે ચાલી રહ્યા છે. donc આપણે વટાને જોવું કે કઈ સિસ્ટમ કે જેમાં યઝીદની સિફત છે. યઝીદની સિફત શું હતી કે દારૂ à volonté, નાચગાચ à volonté, corruption à volonté, façade à volonté. De l'autre côté, imamની સિસ્ટમ શું હતી? C'était la modestie, c'était la patience, c'était amr bil ma'ruf, c'était nahy anil munkar. એ બધું ઇમામ હતું. donc on doit choisir notre camp là, કે આપણે જો કહેતા હોય કે ઇમામ આપણે ઇમામ છે, donc on doit choisir notre camp કે જ્યાં ઇમામ પગલો રાખ્યો તો એમાં આપણે પગલો રાખો, ના કે આપણે કહીએ કે ઇમામ આપણે ઇમામ છે ને આપણો પગલો ક્યાં હોય કે જ્યાં કોરપ્શન હોય, જ્યાં ફસાદ હોય, જ્યાં નાચગાચ હોય, જ્યાં દારૂ પીતા હોય, અહીંયા આપણો પગલો હોય. અને આપણે ના કહી શકીએ ઇમામ આપણે ઇમામ છે. સમજાણું? તો આખું કિયામ પેલું આખું હદફ એ છે કે ઇમામ કિયામ કર્યું અમ્ર બિલ મારૂફ નાહી અનિલ મુનકર ને ઇલા શ્વાઝી શું કાંઈ ને આપણે જાન પણ દઈ દીધી, પણ અલ્લાહની ઓબુદિયત માટે બધું દઈ દીધું. એના બચ્ચાને પોતે આપી દીધું સેક્રિફિસમાં, અલી અસગર કે અલી સલામને એના ફેમિલીને પોતે આપી દીધું. અહીંયા સુધી કે ફેમિલી એના પ્રોશ લોકો બધા કેદમાં ગરું પહેર્યું લોકોને, અહીંયા સુધી કે એના સહાબા ને એના બધા પ્રોશ સ્વામી શહીદ થયા બધે, પણ ઇમામ એના હદફને ના મૂક્યું. એને એમાં પણ આપણે ઇબરત લેવાની કે કાંઈ નમ રહે, આપણે લોહી દેવું પડે પણ આ હદફને આપણે પકડવાનું. હદફ શું છે કે ઓલા કોરોમ્પી હોય ને એને આપણે જુટલાવવું ને એને એના પાસે આપણે એની તરફ ના જવાનું, આપણે એવી તરફ રહેવાનું કે જ્યાં ઇમામને ખપે છે એ પ્રમાણે, તો ઇમામ આપણાથી રાજી થશે. અને છેલ્લું આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે માણસો ટાને ચાલી રહ્યા છે, માશાઅલ્લાહ ખિદમત છે, બધું ગાદલા છે, ઓશિકા છે, મસાજ છે, બધું છે માશાઅલ્લાહ, દવા છે બધું. પણ તમે ખ્યાલ કરો કે જ્યારે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ નિખૈરા કરબલા મદીના છે ને કરબલા તરફ લોકો આવ્યા ત્યારે શું હતું લોકો પાસે? ને અહીંયા સુધી લોકોને ખબર હતી કે આમાં કાંઈ બીજું કાંઈ સોલ્યુશન નથી મોત સિવાય બીજું કાંઈ સોલ્યુશન નથી. યાને c'était મોર આશુરે, પણ તો એ લોકો હદફને ના મૂક્યા. પણ ખાસ કરીને જ્યારે કરબલા છે, સુરિયા લોકો ગયા, દમશ્ક ગયા, શામ ગયા, ત્યારે તમે જો કે બીબીઓની શું હાલત હતી. ના લોકો પાસે કાંઈ આવી બધી સગવડ નહોતી ને એવી હાલતમાં કે પ્રિઝોનિયર હતા લોકો બધાય. તો લોકોની કેવી હાલત ને હોય માશાઅલ્લાહ. આપણે ચાલી રહ્યા છે, આપણે તો એમ જણાય કેટલી ડિફિકલ્ટી છે, પણ લોકોને કેટલી ડિફિકલ્ટી નહીં હોય. ના આ બધી સગવડ હતી, બીકની હાલતમાં, ટોર્ચરની હાલતમાં, હ્યુમિલિએશનની હાલતમાં લોકોને શું ને છે હોય. અસલામ વાલેકુમ અબા અબ્દુલ્લાહ વાલા વાહિલત હલ્લત બેફનાઇક. અને કેવો લોકો પર જુલ્મ નેચ્યું હોય કે આ બધું જોયા લોકો. આપણે તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણે બધા મોમિનો છે, આપણે ચાલી રહ્યા છે, એક હદફ છે આપણું, આપણે કાંઈ બીક નથી, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ખિદમતો છે, પણ લોકોને કાંઈ નહોતું, પણ તો એ લોકો પકડી રહ્યા. અને અહીંયા સુધી ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ જ્યારે આ બધું મુસીબત થઈ રહી, પોતે કાંઈ નથી બોલતા, એક બોલ પોતે બોલે છે રઝાન બે કઝાએ વ તસ્લીમન લે આમરી. અને હું રાજી છું, ખુદાજી મારા માટે રાખ્યો છે, હું રાજી છું અને હું તસ્લીમ છું અને હું સુમી છું જે ખુદા મારા માટે જેસે રાખી છે, હું એક્સેપ્ટ કરું છું. ને જનાબે ઝૈનબ પણ સલામુલ્લાહ અલૈહા એટલું બધું મુસીબત પડી, એના ભાઈ શહીદ થઈને, ઓલાદ શહીદ થઈને, પ્રોશ બધા શહીદ થયા ને એના ખૈમાને બારવામાં આવ્યો, પડદાને ખેંચવામાં આવ્યો, બીબીઓને પ્રિઝોનિયર તરીકે લેવામાં આવી, પણ જનાબે ઝૈનબ સલામુલ્લાહ અલૈહા નમાઝી શબને નથી મૂકતા પોતે. એવી હાલત હતી કે બે પોતે ના પડી શકે, પણ બેસીને પોતે નમાઝી શબને ના મૂકે, યાને એના રબને પોતે ના મૂક્યા, યાને છેલ્લે સુધી પોતે રાજી થયા. ને અહીંયા સુધી પોતે ઇમામ ખુદાને કહે છે કે જ્યારે ઇમામને એના ભાઈની લાશ સામે પોતે આવે છે અને દેખે છે કે એના ભાઈની લાશ છે, ત્યારે ખુદાને પોતે પુકારે છે, ખુદા આ નાનડી કુરબાનીને તું કબૂલ કર મારા તરફથી. અને એટલું બધું છું છતાં પણ પોતે મોદેસી વાપરે છે અને સર ઝુકાવે છે અને ખુદાને કહે છે કે નાનડી કુરબાનીને મારા તરફથી કબૂલ કરો. donc આ બધું આપણા માટે ઇબરત છે. ઇન્શાઅલ્લાહ આશા છે કે મોમિનો કે જ્યાં ઝિયારતમાં આવે છે, પેલું કે ઇમામને હદફને લોકો ના ભૂલે કે હદફ શું હતું ક્લિયર છે. ઇમામ ખુદ પોતે કહી ગયા છે કે આપણે એ હદફ પછવાડે ચાલવાનું, તો આપણે કહી શકશો કે ઇમામ આપણે ઇમામ છે ને ચાર ઇમામ આપણાથી રાજ્ય છે. પણ કેમ થઈ શકે કે ઇમામની ઝિયારતમાં આપણે આવે પણ આપણે ખુદ પોતે હરામમાં મશગુલ હોય? કેમ થઈ શકે આપણે ઇમામની ઝિયારતમાં આવે ત્યારે આપણે ખુદ પોતે હરામનું કમાતા હોય? હાલો કે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ જુસ્સામાં હરામ કમાતા હતા, એના એ લોકોને પછાડવા માટે બધા ક્યામ કર્યું છે. અહીંયા સુધી કે જ્યારે માણસો દગો કર્યો ઇમામને, ત્યારે ઇમામ કીધું કે તમે તમારું પેટ હરામથી ભરેલું છે એટલે તમે મને દગો કર્યા. લોકો દુકાર કંઈ નહોતા ખાતા, લોકો કંઈ હરામ ગોશ નહોતા ખાતા, લોકો હરામની રીઝ હતી, લોકો હરામ પૈસાથી લોકો લેતા હતા. એ લોકોનું હરામ પેટમાં ગયું કે જેનું અસર લોકોના રૂમ આવ્યો અને લોકો ઇમામને ભૂલી ગયા. તો એવી હાલત પણ આપણે ના થઈ કે આપણે પણ ઇમામને ઇમામ ઝમાન અજલ તારફજો શરીફ ને પણ ભૂલી જાય. જો આપણે હરામનું ખાશું, હરામનું કરશું, હરામનું કમાને આપણે કરશું. donc આ બધું ઇબરત છે કે એક મોમિનો માટે એક ઇશારો કાફી છે કે આ એક રસ્તો છે કે લિબર્ટેનો રસ્તો છે, લિબર્ટિનાઝનો રસ્તો નથી. યાને હાઝા તરીકુલ હોર મુ તરીકુલ
અમાવીન યાને આ અમાવી અને મુઆવિયા લોકોનો રસ્તો ન છે. આ રસ્તો છે લિબર્ટેનો રસ્તો છે કે જે માણસો ઓબુદિયત કરી શકે અલ્લાહની લિબર્ટેની સાથે, એનો રસ્તો છે, ના કે લિબર્ટીનાનો રસ્તો છે. બસ ઇન્શાઅલ્લાહ આશા છે કે આપણે આ બધું જહમત કરી છે અને એટલું બધું આપણે ચાલશું પણ ઇમામને હદફને આપણે ના ભૂલવાનું. અને આપણો હદફ એ છે કે ઇમામને રાજી કરવાનું. ઇમામ ક્યારે રાજી થશે આપણે છે જ્યારે ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે ઇમામ પછવાડે કે જે લોકો મૂકી ગયા છે એ બધું આપણે ઉપયોગ કરશો અને અંજામ આપશો તો ઇમામ ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે રાજી હશે અને ત્યારે ઇમામ જમાનાને આપણે પણ મદદ કરી શકશો. વાખિરુ દાવાના અનિલ હમ્દુલિલ્લાહિ રબ્બિલ આલમીન. અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહુ.